नौवें पातशाह जी की अमृतमई बाणी सलोक आपां विचार रहे हैं। सलोक महला नावा 15 सलोक आपां पिछे विचारे हैं। 16वां सलोक महाराज जी ज्ञानी की परिभाषा दस रहे हैं। ज्ञानी कौन है? जिहड़ी परिभाषा ज्ञानी की इत्थे साहब नौवें पातशाह ने दसी है, वो तुहानू दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ च नहीं मिलेगी। नौवें पातशाह का यह सब तो निराला ते नवेकला सिद्धांत है कि ज्ञानी कौन है। कह दिंदे आ मेरे वर्गियां नू भी जिहड़े कथा करनी जानते ने ज्ञानी हैं। कोई पंजाबी यूनीवर्सिटी चों ज्ञानी की डिग्री कर लेंदा तां कहंदे ने ज्ञानी है। पर मेरे पातशाह इत्थे ज्ञानी की परिभाषा दसदे ने। ज्ञानी है कौन? जदों तक हिरदे च भरम है उदों तक डर है, और जदों तक डर है उदों तक वो मनुख ज्ञानी नहीं हो सकता। जदों इस दे हिरदे च ज्ञान उत्पन्न हो आउंदा, भरम निर्विरत हो जाता, तो पता लग जाता भी सब कुछ की है, तो फिर डर भी चलिया जाता। डर उदों है, सहम उदों है जदों तक पता नहीं, बोध नहीं, ज्ञान नहीं। तो ज्ञानी की परिभाषा जो साहब नौवें गुरुदेव इत्थे दे रहे ने, ये अवस्था खुद मेरे साहब आप माणदे हन। इस अवस्था च आप झूलदे ने नौवें पातशाह। सरवण करन तो पहला गुरुदेव दे पवित्र चरनां विच अपनी हाजरी लवाओ ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पै काहू को देत नह पै मानत आन। महाराज जी कहंदे जेड़ा किसे नू पै देवे ना, किसे नू पै ना देवे, ना किसे नू पै देवे ते ना किसे दूजे दा पै मन्ने। आन दा मतलब किसे दूसरे दा पै मन्ने। एक गल तां सुभावक है, जे तुसी किसे नू डर दिंदे हो ते तुहानू भी बदले च डर महसूस होवेगा। असीं ओही किसे नू दे सकदे हां जो साडे कोल है। जे साडे कोल पै है तां असीं लोकां नू पै देवांगे, साडे कोल ज्ञान है तां ज्ञान देवांगे। जो साडे कोल हुंदा असीं ओही वंडदे हां ना। जे किसी दूसरे नू पैग्रस्त करदे हां ते आप खुद भी पैग्रस्त होवांगे, इहदे च कोई दो राय नहीं। साहब कहंदे जेड़ा तुरिया पद च पहुंचिया होया तत्व ज्ञानी है, वो कदे किसी नू पै नहीं दिंदा, कदे किसी नू डरावा नहीं दिंदा। वो कहंदा सब कुछ परमेश्वर दे भै विच पहले ही चल रहा है, अकाल पुरख दे भै च चल रहा है, ते ना ही वो किसे दा भै मनदा। जिहड़ा तत्व ज्ञानी है वो किसे दा भै मनदा भी नहीं ते किसे नू पैग्रस्त करदा भी नहीं, किसे नू पै दिंदा भी नहीं। जदों कोई मनुख किसे दा भै मनन लग पवे, ਇਹਦਾ मतलब है ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੈ। और जदों ये भै किसी न्यायालय ते आ पहुंचदा ते उत्थे बेइनसाफियां होण लग पैंदियां ने। ये भै किसी व्यवस्था ते आण पवे ते उत्थे वो व्यवस्थावां गड़बड़ा जांदियां ने। जदों कोई भैग्रस्त हुंदा है तां उस भैग्रस्त मनुख दे कोलों तुसीं न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते भी ये इंसाफ करेगा, न्याय करेगा। पता है
ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਔਰੇ ਭੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਤਵ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਗ੍ਰਸਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨੇ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹੋ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਤਤਵ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਭੇਖ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ, ਇਹ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਭੇਖ ਹੈ। ਭੇਖ ਕੇਵਲ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਭੇਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓਗੇ ਤਦੇ ਵੈਰਾਗੀ ਸਦਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੋਗੇ ਤਦੇ ਵੈਰਾਗੀ ਸਦਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਭੇਖ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭੇਖ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਭੇਖ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤਿਹ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਸੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਗ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਪਰਾਮਤਾ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰਾਮਤਾ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕੇਵਲ ਚਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਤਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤਿਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸੁਣ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ, ਉਹਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੈ। ਉਪਰਾਮਤਾ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਹਰ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਉਪਰਾਮਤਾ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੱਸਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੁਣ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ। ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਹੁ ਮੁਕਤ ਨਰ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਉਹ ਨਰ ਮੁਕਤ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੋਗਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਹੀ ਰਾਮ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੰਗਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਚਲੇਗੀ, ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦੇਈਂ। ਇਹ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ, ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਆਏ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਭੈ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਭੈ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ, ਕਾਲ ਮਹਿ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਕਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੋਟੀ ਮਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਖੋਟੀ ਮਤ, ਭੈੜੀ ਮਤ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਨਸ ਗਏ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਿਹ ਕਾਮ। ਧੰਨ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਾਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਾਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਾਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਾਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਔਰ ਧਾਰੇ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ। ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ। ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਰਿਆ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਆ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪੋ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਹਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਜੇਬਾ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜਪੋਗੇ ਤਦੇ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ। ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਤਨੀ ਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਹੀ ਸੁਣਨ, ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰਵਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੋ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੇਬਾ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਪਰਹਿ ਨਾ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਹੈ ਨਾ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ, ਉਹ ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਮ ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਮ ਧਾਮ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਪਦੇ ਹਨ,
ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਮਮਤਾ ਤਜ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਕੱਲੀ ਮਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਜੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਇਹ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜੁੜਦਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤਜੈ, ਮਮਤਾ ਹੰਕਾਰ, ਮਮਤਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਜੈ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਜੇ। ਕੱਲੀ ਮਮਤਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਮੋਹ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਨਿਆਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤਜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਚ ਦੀਵਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਜ ਦਿੰਦਾ, ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਔਰ ਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰਦਾ ਹੀ ਤਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਕਿਤਨੀ ਲੁਕਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਤਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ, ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ। ਸਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪੇਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਪੇਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਖਣਾ। ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਉਹ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਚੇਤਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਗਤ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ, ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ, ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਧਾਵਹੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੈ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਐ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਐ, ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੇ ਚੀਤ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਕਾਰਣੀ ਜੀਵ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਧ ਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੁਧ ਬੁਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਿਨਸਦਾ, ਫਿਰ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਨਸਦਾ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੋਂ ਬੁਧ ਬੁਦਾ ਉਪਜਦਾ ਬਿਨਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਤ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੈਸੀ ਰਚੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਦਬੁਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁਣ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਦਬੁਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜਦਾ ਬਿਨਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਣਦਾ ਟੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੈ। 25 ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਹਿਬ ਥਾਏ ਪਾ ਲੈਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲੈਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੈਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ, ਪੈਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ, ਪੈਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ, ਪੈਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ। ਕਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।